जी लो जी है अपना रहा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बालियां कलां। जी है जी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बालियां खुर्द है छोटियां बालियां का स्कूल है तहसील जिला नारौल। ठीक है हाँ जी लो जी पिंड छोटियां वालियां पुराने बजुर्ग इनू वालियां पढ़ते सन जी डबल्यू नाल वाव नाल उर्दू दे विच ना। हाँ जी ते लिखन पढ़न दे विच बालियां पढ़िया जांदा यानी कि बी नाल। ठीक हो गया जी बेल ऑफ BALLIAN या YAN ला लो तुसी लास्ट। ठीक है जी तहसील जिला नारौल दा पिंड। बाकी इस पिंड की तारीख की हिस्टरी इस तुहानू अगे जाके दसनी। मंगना पिंड तहसील भेवा जिला कुरुक्षेत्र। प्रिंसपाल सिंह बाजवा उन्हां दे बुजुर्गां दा पिंड सी। 1947 वेले वो इस पिंड तो उठ के गए सन। ठीक है जी उस हवाले नाल मैं अज तुहाडे पिंड आया हां। ते अच्छा बाबा जी उन्हां दे बुजुर्गां दा नाम सी एक ते मैं नाम लवांगा खजान सिंह बाजवा। है तुसीं नाम सुनिया? ठीक है क्योंकि तुहाडी पैदाइश 47 तो बाद दी लेकिन खूह ते भी लिखिया होया सी। अच्छा अच्छा तिना चौं भरावां दा खूह ते भी नाम लिखिया जी खजान सिंह बाजवा। हाँ अच्छा छोटी वाले ने जेह्ड़े नाल लगदे पिंड ने चार चफेरे ते होर करां दस बड़ियां बालियां। हाँ मंदरां वाला गोड़े वाली चक गोता तारा नगरी मानक। जी छोटी वालियां दे विच 1947 तो पहले अगर कोई निशानी बची खुची है बहुत है। असं क्या पुरानी मस्जिद सी ते हुण पक्की बनी है। अच्छा अच्छा ये पहलों ना गुरुद्वारा सी ए मस्जिद। ठीक है यानी कि गुरुद्वारे जगह ते मस्जिद बन अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम जी की हाल चाल जी? ठीक हो? ठीक ठाक अल्लाह। हाँ जी की नाम जी अपना? मोहम्मद अब्बास। तुहाडे वालिद साहब दा नाम? अब्दुल हक। ते दादे दा नाम? फजलदीन नंबरदार। केड़ी बरादरी अपनी? कंबो जट। ठीक है जद्दी तुसी छोटी वालियां दे रहने वाले हो? अच्छा एदा जिला नारौल? हाँ पहले सियालकोट सी ते तहसील नारौल सी ते हुण जिला ते तहसील नारौल बन गई। छोटी वालियां च तुसी बैठे हो होर बजुर्ग जद्दियां विच कोई नहीं रहा तुहाडा कहना है ना। ते बड़ा छोटा जिहा पिंड है 30-35 घर ने। ठीक है ते 47 वेले हो सकदा इदू भी थोड़े होण क्योंकि पुरानी गल है। मैनू बाबा जी एक मुंडा वे रिक्वेस्ट करदा जनाब इंडिया तो मंगना पिंड तहसील भेवा जिला कुरुक्षेत्र। प्रिंसपाल सिंह बाजवा उन्हां दे बुजुर्गां दा पिंड सी। 1947 वेले वो इस पिंड तो उठ के गए सन। ठीक है जी उस हवाले नाल मैं अज तुहाडे पिंड आया हां। ते अच्छा बाबा जी उन्हां दे बुजुर्गां दा नाम सी एक ते मैं नाम लवांगा खजान सिंह बाजवा। है तुसीं नाम सुनिया? ठीक है क्योंकि तुहाडी पैदाइश 47 तो बाद दी लेकिन खूह ते भी लिखिया होया सी। अच्छा 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 तिना चौं भरावां दा खूह ते भी नाम लिखिया जी खजान सिंह बाजवा। हाँ
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਚ? ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੂਟ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਜੇ ਖੂਹ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ? ਦੁਹਾਟਾ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਹਾਟਾ ਖੂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਦੋ ਮਹਿਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ? 3 ਖੂਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੂਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਦੁਹਾਟਾ ਖੂਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਾਮੂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 3 ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। 3 ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, 2 ਖੂਹ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਗਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਹ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੂਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਗਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ। ਗਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਗਦੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਸਹੀ, ਖੈਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੱਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਵਸਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚ? ਜਲਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਉਹ 2-3 ਘਰ ਸਨ। 2-3 ਘਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਪੁਰਾਣੇ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਯਕੂਬ, ਸ਼ਰੀਫ, ਹਾਂ, ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੋ ਦਾ ਜਾਂ? ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ 11 ਭਰਾ ਸਨ। ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਇਸਮਾਈਲ, ਅੱਛਾ, ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਤੇ ਮਾਮਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਘਰ ਹਜੇ? ਸਾਡਾ ਚੜਦੀ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਭਰਾ। ਕਿੱਧਰ? ਲੈਂਦੇ ਬੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੜਦੇ ਬੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਜੱਦੀ, ਉਹ ਚੜਦੇ ਬੰਨੇ ਸੀ? ਲੈਂਦੇ ਬੰਨੇ, ਚੜਦੇ ਬੰਨੇ, ਠੀਕ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਜੂਏ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਚਫੇਰੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਕੋਈ? ਲੈਂਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਲੈਂਦੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੰਦਾ ਮੋਟੇ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਹਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹੀ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਘਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਸੇ ਬਾਬਾ ਚਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਦੱਸ। ਬੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ, ਗੋਤਾ, ਤਾਰਾ ਨਗਰੀ, ਮਾਨਕ। ਜੀ ਜੀ, ਕਲਾਸ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਮਾਨਕ ਬੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੇ 3 ਖੂਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਸੀ, ਠੀਕ। ਤੇ
ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਘਰ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖੂਹ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 300-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ। ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ, ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਏ ਬਸ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਜੂ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਹੀ। ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਛੋਟੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮਸਲਾ ਮੁੰਡੇ ਐਡੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ? ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁਦ ਕੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਮਵਾਨ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸੰਜਦੀਆਂ ਚੋਂ? ਤਰਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ, ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਬਰਾਦਰੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਯਾਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੱਚੀ ਖੁਚੀ ਹੈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆ ਬੋਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੈਨਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਵੀ ਦੀ ਜੜਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਬਸਵੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕੜ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜੀ ਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਸੀ, 5 ਖੂਹ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਆਪਣੀ ਖੂਹ ਸਨ ਤੇ 2 ਸਾਂਝੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ? ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ? ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਈ? ਲੈਂਦੀ ਭਾਈ, ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਛੱਪੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਪੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਟੁਰ ਜੀ ਕੀ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਆਹ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਾਜੂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਪੜ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਛੱਪੜਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਛੱਪੜ ਸੀ ਤੋੜੀ ਛੱਪੜ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਹ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਤੁਰ ਲੋਕ। ਗਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਂਗੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ 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 ਆ ਦੋ ਆ ਇਹ ਘਰ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਵੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਢਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਛੱਤਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਛੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਵਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਆਹੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਅਗਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਖਲੋਏ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਆਏ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਏ ਲਗਾ ਤੋਦੀ ਕੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਦੀ ਤੋਦੀ ਕੇ ਹਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਇਧਰ ਖੜੇ ਜਰਾ ਆਵਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਡੀ ਚ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬੁਗੇ ਜਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕੀ ਇਧਰ ਆ ਦੋ ਪਲੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲੈ ਪਰਾ ਕਾਂ ਸੁਰਾ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੱਲ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਹ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਵੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਨਾ ਤੇ ਲੋਹ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੇ ਦੀ ਧੋਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਦੋ ਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਕ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੰਡੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਜ਼ਰ ਕੜੀ ਚ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਗਏ ਪੱਠੇ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਵੇਲੀ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਦੇਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਨ ਮਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 35 ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਟੁਰ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾਓ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਆਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਗਲੇ ਪੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਚਾਹਤੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਪ ਢਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਥੇ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਢਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀ ਚਲਾਏ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵੇ ਠੀਕ ਸਹੀ ਆਜੋ ਇੱਥੇ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮਦਾਨ ਠੀਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਹੁਣ ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਜਰ ਨਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੰਮੀ ਜੰਮੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਧਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਗਲੀ ਆ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਰਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਅਗਲਾ ਸੌ ਨਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਖੂਹ ਸਨ 3 ਇਕੱਠੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਮਨੂ ਆ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਇ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਆਜੋ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਆਇਓ ਜਾਮ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੂੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਆਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਆਇਓ ਉਸ ਜਾਣ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇ ਲੋੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 80 ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ? ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਉਧਰ ਮਹਾਜਰ ਘਾਟ ਹੀ ਨੇ ਆਮਾ ਘਾਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀ ਕੋਲ
ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਪਈ 12 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਮੁੰਡ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੱਲ ਸੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਅੱਛਾ ਚਲਾਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਹੀ ਖੂਬ ਬੇਬਾਸ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਜਾਮ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਨਾਰਵਲ ਸਿੱਖ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸਨ ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਆਓ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹ ਜੇ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾਜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਖੂਹ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਸ ਹਵਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਨੀ ਸਾਈ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜੋਗ ਵਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ ਬੰਨੇ ਹੂੰ ਦੋ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਦੁਆਟਾ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 65 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 65 ਤੱਕ 70 ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਲੇਟ ਬਣਾ ਇਹਦੀ ਸੀਮਤ ਸਲੇਟ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਹ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਚੌ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਸੁਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 47 ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਏਕੜ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡੂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਾ
ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਇਥੇ ਖਰਬੂਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜੀ ਜਾਮਨੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਲਗਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਦੋ ਬੂਟੇ ਮੋੜੇ ਹੂੰ ਉਹ ਖਾ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟੇ ਦੋ ਨੇ ਬਿਸ ਹੋਰ ਜੇ ਪਕੜੇ ਮੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਜੁੜਵਾ ਭਾਈ। ਜਰੂਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਕਸੀ ਪਿੱਛੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰੋਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਚਿਆ ਚੌਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਗਰਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਰੋਲੇ ਲੱਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਜੱਥੇ ਪਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਆਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਪੜਾ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀ ਐਸ ਬੰਨੇ ਐਸ ਛੋਟੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਵੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ